Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi awladikum lil-zakari mithlu hazzil unsayayn. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li-abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu falyummihi thuluth wa in kana lahu ikhwatun falyummihi thuluth min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min Allah inna Allaha kana 'aliman hakima. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Wa lahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thuluth mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurathu kalatan aw imratun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayra mudharin wasiyatan min Allahi wallahu alimun halim. An Abi Hurairah haddatsahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna salatakum fi bani Israila abrasa wa atra'a wa a'ma bada'a lillahi an yabtaliyahum fawasa ilayhim malakan fa'atal abrasa wa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala lawnun hasanun wa jildun hasan qad kazrani an-nasu qala famasahahu fadhahaba anhu fa'utiya lawnan hasanan wa jildan hasan faqala ayyul mali ahabbu ilayka qala al-ibil wa qala al-baqar wa shaqqun fi dhalika indal abrasa wal aqra
شعر حسن يذهب عن هذا قد قدر الناس قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر قال فأتوا شاة والدا قال البقر قال فأتاه بكرة حاملا وقال يبارك لك فيها وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلى المساء فأرسل به الناس قال فمسحه فرد الله إليه مسأله وقال أي المال أحب إليك قال الغنم فأتوا شاة والدا إلى آخر الحديث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم সভাপতি, উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, আমার সামনে উপবিষ্ট দিনদার পরহেজগার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, মাইক যন্ত্রের সাহায্যে যাদের কর্ণকুহর আওয়াজ পৌঁছানো হচ্ছে, অবলা সরলা পল্লীবালা আবেদা সলিহা মুসলিমা জাকেরা শাকেরা আমার মা ও বোনেরা, প্রশংসা হবে একটু জোরে বলেন কার? একটু কথা বলতে হবে। প্রশংসা হবে কার? জবান ছেড়ে দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী দু জাহান সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন মরুভাস্কর মরুদুল আমিনা নন্দন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে। বেশি আলোচনা হবে না, তবে অল্প আলোচনার জন্য যদি আপনারা ওইখানে বসে থাকেন, কেউ ওইখানে বসে থাকেন, শ্রোতা যদি বক্তার আগে না থাকে, আপনারা বিচার করেন যে এই বক্তৃতাটা কেমন হতে পারে। আমি একটু ড্যান সাইটে আমার এই কচিকাচা অন্ততপক্ষে যুবরাজ বাবুদেরকে বলতে চাই, সামনের দিকে একটু আসেন। সবাই একটু সামনে আসেন, যারা একটু দূরে বসে আছেন মেহেরবানি করে কাছে আসেন। আমি কয়েকটা কথা শুধু বলে যাব, দরকারি বলে বিদায়ী হব, আর সকাল থেকে আপনারা আমল করা শুরু করবেন। একটু আগে আছেন, সবাই আগে আছেন, দূরে একজনও থাকবেন না। এখনো যারা বাড়িতে আছেন, চেতনা আছেন, তাদের পায়ে আমি হাত দিয়ে বলছি, আপনারা একটু প্যান্ডেলে সামিয়ানার নিচে এসে বসে যান। হতে পারে আল্লাহ পাক আপনার জিন্দেগির গুনাহ রাশি মাফ করে দিয়েছেন। হতে পারে ছোট্ট মাহফিল, কিন্তু আল্লাহর ক্ষমা থাকতে পারে, মাফ থাকতে পারে। এটা একটু সরাতে হবে তাড়াতাড়ি মতো। হতে পারে ছোট্ট মাহফিল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্যতা আছে, আল্লাহ তাকে কবুল করে নিয়েছেন, অগণিত ফেরেশতার আগমন ঘটেছে। মাহফিল যদি কবুল হয়ে যায়, তাহলে আপনার আমার জিন্দেগির গুনাহ রাশি মাফ করবেন। জোরে বলেন কে? কথা বলতে হবে, একটু জোরে বলেন, মাফ করবেন কে? যারা এখনো দোকানে আছেন, আর কত সময় ধরে বেচা কিনা হবে? রাত তো মোটামুটি 11টা বাজার পথে, 10:35। তো সবাই আমরা একটু জোরে বলেন তো দেখি, সবাই আমরা সৃষ্টি, জোরে বলেন কার সৃষ্টি? ওই আল্লাহর প্রশংসা আদায় করি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। মাসি কেন বলে দেখি, মৌমাছি মধুতে, ডাবে কেন পানি হয় তরকারি করতে, দুটি চোখ দিনে দেখে রাতে কেন দেখে না, আলো পারে চোখে দেখে অন্ধকারে দেখে না, হাঁস করে ফাঁস ফাঁস সাঁতার কাটে নদীতে, ব্যাং কেন ভেসে বেড়ায় মানুষ ভোগে সর্দিতে, তেঁতুল কেন টক হয় চিনি কেন মিষ্টি, আকাশেতে মেঘ হলে কেন হয় বৃষ্টি, লোহা কেন ভার হয় ডুবে যায় পানিতে, গাদা কেন ভার হয় গরু কেন ঘানিতে, আম কাঁঠাল গাছে দেখি দোল খায় ঝুলিয়াম, মাটির নিচে আলু পেঁয়াজ গাছ উঠে বেরিয়াম, বক কেন সাদা দেখি কাক কেন কালো হয়, মোরের লেগে সবার কথা কেন কথা কয়, ঠিক ঠিকই কথা বলে ঠিক ঠিক করিয়াম, মাসি করে জ্বালাতন ভন ভন করিয়াম, পায়ে কেন হেঁটে চলি হাতে কেন হাঁটি না, মধু কেন সেটে গায়ে কদু কেন সাটি না,
নানা রঙের মানুষ দেখি সুর কেন এক নয়, দুটি চোখ কালো দেখি দাঁত কেন সাদা হয়, মহিষের চাম কালো শিং দুটো লম্বা, হাতির চোখ ছোট কেন পা চারটে খাম্বা, মাঠে বিলে ধান হয় পানি ফল পুকুরে, গোতা মারে গরু মহিষ কামড়ায় কুকুরে। এত কিছু বললাম, সব কিছু সৃষ্টি করেছেন একজন, একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে? এর মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে? ভাইরা আমার, যে কয়জন মানুষ এখানে আমরা বসে আছি শুনে যান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। ঘোষণা হলো আল্লাহর, একটু জোরে বলেন ঘোষণাকার। প্রশংসামূলক আরো একটি বাক্য আমার আল্লাহ বলেন, কুল্লাউ কানাল বাহরু মিদাদান লিকালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহরু ক্বাবলা আন তানফাদা কালিমাতু রাব্বি ওয়ালাউ জি'না বিমিথলিহি মাদাদা। আল্লাহু রাব্বুল আলামিন বলেন, ও নবী প্রেমের ছবি আপনি বলে দেন, মানুষ যদি আমার কালিমার ব্যাখ্যা লিখতে যায়, আমার প্রশংসা বর্ণনা করতে যায়, আমার যদি দেওয়া নিয়ামতের মানুষ যদি বিবৃতি দিতে যায়, এই বর্ণনা করতে গিয়ে সমুদ্রের পানি যদি কালি হিসেবে ব্যবহার করে, সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে। মহাসমুদ্র যদি তৈরি করা হয়, মহাসমুদ্রের পানিও শেষ হয়ে যাবে। আমি আল্লাহ আমার কালিমার ব্যাখ্যার কোনো শেষ হইবে না। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইরে ও দরদি মা, আল্লাহ প্রশংসা যদি আমরা দিন রাত করি, সব সময় যদি প্রশংসা করি, একটু জোরে বলেন তো দেখি, আল্লাহ প্রশংসা করে কি শেষ করা যাবে? একটু জোরে বলেন, শেষ করা যাবে? তিনি হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, লালনকর্তা। শুরুতেই একটুখানি বলে যায়, মহান আল্লাহ বলেন, আলাম নাজআল লাহু আইনাইনি ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন। আমি কি তোমাদের জন্য দুখানা চোখ তৈরি করি নাই? একটু বলেন দেখি, দুখানা চোখের মালিক কে? আরে কথা বলতে হবে, দুখানা চোখের মালিক কে? কেমন সৃষ্টি আল্লাহ পাকের। অমাবস্যার রাতে যদি আপনি ঢুকে যান, তাহলে দেখবেন চোখ আর কাজ করছে না, মানে দেখছে না। অমাবস্যার রাতে যদি অন্ধকারের মধ্যে ওইখানে যদি লাইট মারা হয়, তাহলে দেখবেন যে লাইটের ফোকাস যতদূর পর্যন্ত গেছে, আপনার দৃষ্টি শক্তিও সেখানে যায়। তার অর্থ হলো চোখটা আলোর সংস্পর্শ লইয়া দেখে, আলো যেখানে চোখ দেখে সেখানে। দিনের বেলায় যখন সূর্য ওঠে, তখন মজা করে দুইখানা চোখ দেখে। এত সুন্দর করে আলোর সাথে সম্পর্ক রেখে এই দুখানা চোখ তৈরি করেছেন, জোরে বলেন কে? কোন বিজ্ঞানী যদি চেষ্টা করে চোখ তৈরি করতে পারবে? আমার ভাইরা, আল্লাহ বলেন আমি জিহ্বা তৈরি করলাম। মায়েরা বোনেরা শুনে যান, জিহ্বা যদি না থাকতো তিনটা কাজ আমরা করতে পারতাম না। এক নম্বর হলো স্বাদ গ্রহণ করে। তাম পৃথিবীর মানুষের জিহ্বা যদি মিষ্টি দেওয়া হয় তো বলে মিষ্টি, তিতা যদি দেওয়া হয় তো বলে এটা তিতা, জিহ্বায় যদি দেওয়া হয় লবণ তো বলে এটা বিষ্ঠা। এত সুন্দর করে যে জিহ্বাটা তৈরি করা হয়, একটুখানি শুনলে সুন্দর লাগবে, ভালো লাগবে। ভাইরে ও আমার দরদি মা, জিহ্বা আল্লাহ তিনটা কারণে তৈরি করেছেন। তিনটা কারণের মধ্যে এক নম্বর হলো স্বাদ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ জিহ্বা তৈরি করেছেন। দুই নম্বর হলো কথা বলার জন্য আল্লাহ জিহ্বা তৈরি করেছেন। তিন নম্বর হলো মুখের মধ্যে খাদ্য গোলন দুই পাটি দাঁতের মধ্যে সাজায় দেয়। এই সাজায় দেওয়ার কাজটা হলো জিহ্বা। একটু আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে জোরে সরে বলেন সুবহানাল্লাহ। গোটা পৃথিবীর মানুষ যদি চেষ্টা করে, তাম বিজ্ঞানী যদি এক হয়, এত কিছু আবিষ্কার করলো। সৌদি আরবের কথা এই মাত্র 1 মিনিটের মধ্যে
মধ্যে শোনা যায়, ও দরদি ভাইরা আমার শোনেন, তামাম বিজ্ঞানী যদি এক হয়, বুদ্ধি খাটায়, একটা জিহ্বা তৈরি করতে পারবে না। একটু জোরে বলেন, তৈরি করতে পারবে? আরে কথা বলেন, পারবে? তাহলে গোটা পৃথিবীর চাইতে একটা নামি দামি জিনিস আল্লাহ পাক ধনী ব্যক্তি গরিব ব্যক্তির মুখের মধ্যে দান করেছেন। একটা আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে জোরে জোরে বলেন মারহাবা। এদিকে লক্ষ্য রেখে ধৈর্য ধারণ করে কিছু কথা শুনে যাবেন। মায়েরা বোনেরা যারা আছেন, ঘুম না পেরে একটুখানি লক্ষ্য করে সুন্দর করে কথা বলে শুনে যাবেন। আমার মায়েরা বোনেরা, গতকাল আমি অনলাইনে দেখলাম যে এখন মৌলবী সাহেবরা অনেকেই বলছে, কি বলছে কথাটা, আমার রসুলকে অর্থাৎ নবী ও রসুলকে মুসলমান বলা যাবে না, ইমানদার বলা যাবে না। কি কথা, গাঁজাখড়ি কথা, ভ্রান্ত কথা, এ সমস্ত কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে। এ সমস্ত নয়, আমরাও মুসলমান। আমাদের নবী এবং যে সমস্ত নবী আমাদের নবীর আগে গুজরে গেছে সবাই মুসলমান ছিল। একটু জোরে বলেন, সবাই কি ছিল? আর ওই শ্রেণীর যারা নামাজ পড়া লাগবে না স্লোগান দেয়, তারা বলে যে নবীরা মুসলমান ছিল না, তারা ইমানদার ছিল না, এইরকম কথা বলছে। আর এক ধরনের লোক আছে, তাদেরকে আহলুল কোরআন বলা হয়। তারা বলে 5 ওয়াক্ত সালাত পড়া লাগবে না। কোরআনুল কারীমের মধ্যে 5 ওয়াক্ত সালাতের কথা পাওয়া যায় না, নামাজের কথা পাওয়া যায় না। সবাই সাবধান, হুঁশিয়ার হই রে। এই মহলের মধ্যে, এই মহল্লার মধ্যে, এলাকার মধ্যে ওই রকম ধরনের কথা আসবে না তা নয়। সবাই একটুখানি জানেন, বিশ্বনবী বলেন আমার আল্লাহ আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত সালাত দিয়েছেন। একটু জোরে বলেন, কয় ওয়াক্ত সালাত? রাসূলুল্লাহ মিরাজে গেলেন, সেইখান থেকে 50 ওয়াক্ত সালাত নিয়ে আসছিলেন। আসার সময় মুসা নবীর সঙ্গে দেখা। মুসা নবী বলছেন, ও নবী মুহাম্মদ, আল্লাহ আপনার উম্মতকে কি দান করেছেন? তে বললেন 50 ওয়াক্ত সালাত। 50 ওয়াক্ত সালাত তো উম্মতে মুহাম্মাদি পারবে না, এরা দুর্বল। আল্লাহর কাছে যান, একটুখানি আপত্তি জানিয়ে আসেন। নামাজ কমিয়ে দেওয়া হলো, 10 রাকাত ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হলো। আবার মুসা নবীর সঙ্গে দেখা হয়, আবার আল্লাহর কাছে গেলেন। তো সেখানে গিয়ে আবার বললেন, আল্লাহ আমার উম্মত এইবারেও পারবে না। কমতে 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 5 ওয়াক্ত সালাত চলে আসলো। এই সময় মুসা নবীর সঙ্গে দেখা হয়, তখন বলল আমি আর পারবো না। আর আল্লাহ বলে দিলেন, ও নবী প্রেমের ছবি, হিয়া খামসুন ওয়া হিয়া খামসুনা, উম্মতে মুহাম্মাদি যদি 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাদের আমলনামায় 50 ওয়াক্ত সালাতের নেকি দেওয়া হবে। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে 5 ওয়াক্ত সালাত আসছে। একটু জোরে বলেন, কার পক্ষ থেকে? আর ওই সমস্ত ভণ্ডরা বলছে আর লাগবে না, 5 ওয়াক্ত সালাতের দরকার নাই। আমাদের এক বন্ধু পীর সাহেবের কাছে গেছে, তখন তারে জিজ্ঞেস করছে তুমি নামাজ পড়ো কিনা? তে বলছে আমি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। কেন তুমি নামাজ পড়ো? আর বলছে যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তাকে আমরা মুরিদ দিই না। তারা বলছে আমার বাবার মুরিদ হলে নামাজ লাগে না। একটু জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। বাংলার যুবকরা এমন করেছে গেল ভ্রান্ত মতবাদে। কেউ বলে নামাজ পড়া লাগবে না, কেউ বলে 2 ওয়াক্ত পড়লেই হবে, কেউ বলছে শুধুমাত্র সিজদা দিলেই হবে। আমরা সবাই বলবো আল্লাহ পাক 5 ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। একটু জোরে বলেন, কয় ওয়াক্ত সালাত? আরে কথা বলতে হবে। 5 ওয়াক্ত সালাত। একটু জোরে বলেন, কয় ওয়াক্ত সালাত? 5 ওয়াক্ত সালাত। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ দিয়েছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। বিশ্বনবী বলেন এক নামাজ আদায় করেছেন, এই আর এক নামাজের মাঝখানে যদি খুদে খুদে ছোট পাপ হইয়া যায়, আর একটা নামাজ পড়বেন যেমন জোহর পড়েছেন, আসর পর্যন্ত ছোটখাটো পাপ হইয়া যায়। আসরের সালাত আদায় করলে উভয়ের মাঝে যে পাপ সংগঠিত হয়েছিল আল্লাহ মেহেরবান সেইটা মাফ করে দিবেন। একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই চিন্তার কোনো কারণ নাই, ভাবনার
কোনো কারণ নাই। এখন একটুখানি শুনে যান, আপনাদেরকে লইয়া আল্লাহর হস্তে কিছু কথা আমি বলতে চাই, শুনে রাখেন ভাইরা আমার। 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছে, পরশের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার নাই, পিতা মাতার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার নাই, বিবির সঙ্গে আপনার সুন্দর ব্যবহার নাই, বিবির সুন্দর ব্যবহার এইবারে স্বামীর সঙ্গে করে না, হাইগা কোনো লাভ নাই, কোনো লাভ নাই। শুনে রাখেন, বিশ্বনবী বলেন মাম্মাতা ওয়া হুয়া বারিউম মিন সালাসান, কোন ব্যক্তি মারা গেল, ওই ব্যক্তির মধ্যে 3টা বিষয় নাই, 3টা বিষয় নাই, লোকটা মারা গেছে, 3টা বিষয় নাই, লোকটা মারা গেছে। কথা বলবেন না ভাই, এমনি লোক নাই, তার মধ্যে কথা বললে কিন্তু সমস্যা। একটুখানি বলে যায়, একটা ব্যক্তি মারা গেছে, তার মধ্যে 3টা বিষয় নাই, 3টা বিষয় থেকে মুক্ত। একটু জোরে বলেন, কয়টা বিষয় থেকে মুক্ত? আরে কথা বলেন, কয়টা? 3টা বিষয় থেকে মুক্ত। মায়েরা বোনেরা সুন্দর করে শুনে যান, কোন ব্যক্তি মারা গেছে, ওই ব্যক্তির মধ্যে 3টা বিষয় নাই। 1 নম্বর হলো আল কিবরে, অহংকার নাই। 2 নম্বর হলো আল গুলম, ওই ব্যক্তি খিয়ানত করে না, মসজিদ মাদ্রাসার টাকা পয়সা মেরে ধরে খায় না, সংসদের টাকা মেরে খায় না, সমাজের টাকা মেরে খায় না। 3 নম্বর হলো আদাইন, ওই ব্যক্তির মধ্যে ঋণ নাই। আবার সুন্দর করে শুনে যান, যেই ব্যক্তি মারা গেছে দেশের ও ব্যক্তির মধ্যে 3টা জিনিস নাই, 3টা বিষয় নাই, 3টা কাজ করে নাই। 1 নম্বর, তার মধ্যে অহংকার নাই। 2 নম্বর হলো ওই ব্যক্তির মধ্যে খিয়ানত নাই। 3 নম্বর হলো এই ব্যক্তি মারা গেছে, এর মধ্যে ঋণও নাই। দাখালাল জান্নাতা, বিশ্বনবী বলেন এই ব্যক্তির ঠিকানা আল্লাহ জান্নাতে করে দিবে। সুবহানাল্লাহ বলতে কষ্ট হয়, একটু জোরে করুন সুবহানাল্লাহ। 100 বার যদি সুবহানাল্লাহ করা হয়, একটু জোরে বলেন কতবার? 100 বার যদি সুবহানাল্লাহ করা হয়, ফায়ুক্তাবু লাহু আলফা হাসানা, আপনার আমলনামায় 1000 নেকি দেওয়া হবে। একটু আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে জোরে সুরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইরে, সিজদের কোনো কারণ নাই, দুঃখের কোনো কারণ নাই। আমার মায়েরা আমল করেন সুন্দর আর চরিত্র করেন সুন্দর। 2 জন ব্যক্তি সম্পর্কে আমার রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলো। 2 জন মহিলা, একজন মহিলা সমস্ত দিন সিয়াম পালন করে, রোজা রাখেন, আর সমস্ত রাত ধরে ওই ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে, কোরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু পরশের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নাই। আর একজন মহিলা শুধুমাত্র 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, পরশের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার, দান খয়রাত করে, এইভাবে সবাইকে নিয়ে বসবাস করে। আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই 2 মহিলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন মহিলা? আল্লাহ রাসূল বলেন, ওই মহিলাটা শ্রেষ্ঠ যে শুধুমাত্র 5 ওয়াক্ত সালাত আদায় করে আর পরশী অন্যান্য বন্ধের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক। এই মহিলা হলো সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ মহিলা। একটু আলহামদুলিল্লাহ কম। মায়েরা বোনেরা, আমল যদি সুন্দর না হয়, মা আপনি যদি হিংসুটে হন, হিংসা যদি আপনার মধ্যে থাকে, অহংকার থাকে, মা গো সমাজের অন্যান্য মহিলা শুধুমাত্র তাই না, আল্লাহর জমিন পর্যন্ত আপনারে ভালোবাসবে না। তাই সবার কাছে একটুখানি বলে যাইব, মা সুন্দর ব্যবহার করব, সুন্দর আচরণ করে চলব। সবাই যেন বলে অমুকের বউ এত সুন্দর, তার আমলটা এত সুন্দর। কথা বললে মনে হয় আমরা শান্তি পাই, সত্যিকার অর্থে এই মেয়েটা ভালো। এই মেয়ে মারা গেলে কবরটা হবে জান্নাতের বাগিচা। আর একবার জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। পেপারের মুখে দেখলাম একজন নারী রে স্বামীকে জবাহ করিয়া 6টা চাকা করেছে, 6টা অংশ করিয়া টুকরা করে ওর স্বামীকে বিভিন্ন জায়গাতে ফেলে দিল। এমনটি করা যায় না গো মা। আর একজন মহিলাকে দেখা গেল, এই সপ্তাহের কথা, মহিলাটা পরকীয়া
অন্যের প্রেমে স্বামীকে ছেড়ে অন্যের প্রেমে পড়ে গেছে, দুইটা সন্তান ছেলে আর মেয়ে, তারা এখন বাধা সৃষ্টি করে। এখন ওষুধের মধ্যে সিরাপের মধ্যে বিষ মিক্সার করিয়া এই দুই সন্তানকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল। প্রমাণিত হয়ে গেল ওই মহিলা জবান বলতে দিয়েছেন, আমি অন্যের ঘরে যাব, এই দুই সন্তান আমার পথের বাধা হওয়ার জন্য দুনিয়া থেকে আমি বিদায় করে দিয়েছি। এমনটি যেন না হয় গো মা, আপনার সৌন্দর্যের চরিত্র হয়, নির্মল চরিত্র হয়। মা বলেছেন যে নারীর মধ্যে 4টা গুণ থাকবে, আমি আগেও বলেছি আবার বলে যাই, ও নারী জান্নাতে যাবে। 1 নম্বর হলো স্বামীকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসবে। শুধু স্বামীকে ভালোবাসলে হবে না, স্বামীর উচিত বিবিকে ভালোবাসা। দুইজনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকবে। অপর একটা হাদিসে রয়েছে, স্বামী যদি খাওয়ার সময় বিবির মুখে 1 লোকমা খাদ্য তুলে দেয়, তাহলে একটা ছাগল কুরবানি করলে যে সওয়াব, এই সওয়াব স্বামীর আমলনামায় দেওয়া হয়। জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরেকটু আওয়াজ দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। দুইজনকে ভালোবাসবেন। দেখা বলে স্বামী সালাম দেয় বিবিকে, আর বিবিও স্বামীকে সালাম দেয়। তাহলে শুনে রাখেন, এই পরিবারের মধ্যে কোনোদিন অশান্তি থাকতে পারে না, এই পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল কোনোদিন থাকতে পারে না। মহব্বত করতে পারি নাই রে, বিবিরে কোনোদিন ভালোবাসতে পারি নাই, বিবিকে একটুখানি তুষ্ট করবেন, সন্তুষ্ট করবেন, দেখবেন যে তাহলে বিবি আপনাকে ভালোবাসবে। আর বিবি স্বামীকে যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে, যা চাইবেন মা আল্লাহ সেটাই দিয়ে দেবে। স্বামী নারীর পরম ধন। আরে মা বোনেরা শোনো, স্বামী নারীর পরম ধন। মা বোনেরা শোনো, স্বামীর খেদমত করতে মা গর্বের চাহে না কেন? হাসি মুখে ঠারে চোখে দেখবে স্বামীর দিকে, তবেই তাহার মনটা তোমার দিকে পড়বে চোখে। সবার কথা ছেড়ে আগে স্বামীর কথা ধরো, দিবানিশি 24 ঘন্টা তারই খেদমত করো। যদি তুমি তাহার মনটা পড়তে পারো জয়, পরম সুখী হইবে মাগ জানিও নিশ্চয়। খানা পিনা কাপড় চোপড় তেল সাবানের কত, সবাই হাজির দেখবে মা গর্বের চাহিবে যত, সবাই হাজির দেখবে মা গর্বের চাহিবে যত। লিল্লাহে নসরদি পাড়ার মানুষজন আল্লাহু আকবার ভুলে গেছেন কি? একটু কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ নামের ধ্বনি দেব। সবচেয়ে বড় হলো একজন, জোরে বলেন সবচেয়ে বড় কে? তাহলে সেই রকম ধরনের একটা স্লোগান দিতে কিসের আপত্তি আছে? মা বোন দিবে না, মনে মনে বললেই হবে, কিন্তু আপনারা একটু কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ নামের ধ্বনি দিবেন। যে যেখানে আছেন একবার স্লোগান দিবেন, ধরবেন লিল্লাহে তাকবীর, আল কোরআনের আলো। তাহলে কেন স্লোগান দিব না? কেন আল্লাহ নামের ধ্বনি দিব না? আল্লাহু আকবার এত বড় সিরিয়াস জিনিস। ঈদের ময়দানে যান তো বলা আছে তাকবীর পড়তে পড়তে যান, সেটা আবার কি? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ, আল্লাহর সঙ্গে কোনো পাল্লা নাই, আল্লাহর শরীক নাই। তার মধ্যে আবার বলা হলো আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। নামাজ যখন শেষ হয়ে যায়, ইমাম মুসল্লি দুইজন বলল আল্লাহু আকবার, একটু জোরে বলেন কি বলল? এইবারে মুয়াজ্জিন আযান দেয়, প্রথম কালিমা হলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুয়াজ্জিন আযান দেয়, আল্লাহু আকবার বলে 12 বছর যদি মুয়াজ্জিন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আযান দেয়, একটু জোরে বলেন কাকে পাওয়ার জন্য? 12 বছর যদি আযান দেয়, তাহলে বলে আছে ওয়াজাবাত লাহুল জান্নাহ, ওই মুয়াজ্জিনের জন্য আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। একটু জোরে আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। কে আযান দেয় রে আর কে আযানের জবাব দেয়? আমি
আর মায়ের কথা বলে যায়। যখন আজান শুরু হয়ে যায় তখন মা জানলার কাছে যায়, কানটা একটু পাতিয়ে দেয়। মুয়াজ্জিন যখন আজান দেয় তখন মা মুয়াজ্জিনের আজানের জবাব দিয়ে থাকে। মুয়াজ্জিন যখন বলে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, মা আমার এই কথাই বলেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মা আমার জবাব দেয় আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। মা আমার বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ। এখানে বলা হলো লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যদি না পারেন মুয়াজ্জিন যেটা বলল সেটাই বলবেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুয়াজ্জিন যা বলে তুমি সেইটাই বলো। বিশ্বনবী বলেন আপনার ঠিকানা আল্লাহ জান্নাতে করে দিবে। একটা জোরে সে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। কেন পারেন না জবাব দিতে? মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ শুনিয়া জবাব দিলে আপনি জান্নাতে যাবেন, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। কেন আমল করতে পারি না রে, সুন্দর কথা বলতে পারি না? তিনটা দফার কথা শুনে যান। একটা পরিবারের মধ্যে যদি তিনটা কাজ থাকে তাহলে শুনে রাখেন ভাই, ওই পরিবারের মধ্যে কোনোদিন অশান্তি থাকবে না। আর একবার জোরে চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। অশান্তি দূর করার মালিক জোরে বলেন, অশান্তি দূর করার মালিক কে? আরো জোরে বলেন, শান্তি দেওয়ার মালিক কে? একটুখানি শান্তির বার্তা লইয়া বাড়িতে যান, ভালো হবে, সুন্দর হবে, অশান্তি থাকবে না, শান্তি চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। তিনটা কর্মসূচি মা বাস্তবায়ন করবেন আপনার পরিবারের মধ্যে। তিনটা কর্মসূচি আপনি গ্রহণ করেন, ওই পরিবারে কোনোদিন অশান্তি থাকতে পারে না। এক নম্বর কর্মসূচি হলো 5 ওয়াক্ত নামাজ। একটু জোরে বলেন কয় ওয়াক্ত নামাজ? 5 ওয়াক্ত নামাজ। একটু জোরে বলেন 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন কে? তাহলে 5 ওয়াক্ত সালাত আদা করবেন। মা আপনি 5 ওয়াক্ত সালাত করেন, স্বামী যদি না পড়ে স্বামীকে অনুরোধ করে নামাজের জন্য খাড়া করবেন। ছেলেও নামাজ পড়ে, মেয়েও নামাজ পড়ে। আমার আল্লাহ বলেন ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। নিশ্চয় নামাজ যাবতীয় বেহুদা কাজ থেকে, নির্লজ্জ কাজ থেকে আপনাকে বিরত রাখবেন। তাহলে অশ্লীল কাজ মাগো আপনার পরিবারের মধ্যে আর থাকবে না। 2 নম্বর হলো কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে। কোরআনুল কারীম হলো আল্লাহর কিতাব। একটু জোরে বলেন কোরআনুল কারীম কার কিতাব? আল্লাহর কিতাব। এমন একটি কিতাব, this is the book of Allah, there is no doubt about it, it is guided to God fearing people। এমন একটি কিতাব আল কোরআন, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। একটু জোরে কণ্ঠ দেখি, কোরআনুল কারীমের মধ্যে সন্দেহ আছে? কোনো সন্দেহ নাই। একটা কোরআন এখানে রাখতেও পারেন নাই। এটা তো তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, কোরআনের তাফসীর করা হবে। সুতরাং কোরআনুল কারীম থাকবে, এত সুন্দর আলোচনা হবে। ভাইরা আমার, মাইরা আমার, তাই বলছিলাম আল্লাহর কালাম পড়তে হবে। মা সকালে পাঠ করেন, ছেলেও পড়ে, মেয়েও পড়ে, বাবাও পড়ে, মাও পড়ে, দাদাও পড়ে, দাদিও পড়ে। বিশ্বনবী বলেন ইন্না শাইতানা ইয়াফিরু মিন বাইতিন ইয়াকরাউ ফিহিল কোরআন। যেই ঘরের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় ওই ঘরের মধ্যে শয়তান থাকে না। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নামাজ পড়েছে, সদস্যদের মধ্যে অশ্লীল কাজ আর নাই। কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করেছেন, অন্তরটা আপনার আলোকিত হলো। তার সঙ্গে আপনার পরিবারে শয়তানও বসবাস করলো না। 3 নম্বর কর্মসূচি হলো ওই পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে একটা জিনিস জিন্দা আছে, সেটা হলো সালাম। একটু জোরে বলেন সেইটা কি? বাবা ছেলেকে, ছেলে বাবাকে সালাম দেয়, এবার মাকে সালাম দেয়, ওই কন্যাটা বড় ভাইয়াকে সালাম দেয়, আর বড় ভাইয়াটা বড় ছোট বড় বোনকে সালাম শিক্ষা দেয়। হাই গো সালাম আছে যেখানে
শান্তি আছে সেখানে সালাম অর্থই হলো শান্তি। একটু যদি বলেন সালাম অর্থ কি? শান্তি। আবার বলা আছে সালাম, যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় এই ব্যক্তি হলো শ্রেষ্ঠ। কত সুন্দর কথা। মানুষ সালাম দিতে চাইবে না, বিশ্বনবী বলেন আগে সালাম দিলে ওই ব্যক্তি হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। একবার জোরে আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আপনার পরিবারের মধ্যে 3টে কর্মসূচি 5 ওয়াক্ত সালাতে থাকবে। 2 নম্বর হলো কোরআন তেলাওয়াত থাকবে, আর সদস্যদের মধ্যে সালাম থাকবে। শুনে রাখেন ভাইরা, শুনে রাখেন মায়েরা, ওই পরিবারে কোনদিন অশান্তি থাকতে পারে না। একবার জোরে চিৎকার দিয়ে বলেন মারহাবা। বেশি দূর নয়, কাছে আছে শান্তি। যদি নিতে পারেন, আমল যদি করতে পারেন, গ্রহণ যদি করতে পারেন, আপনার কাছে আছে শান্তি। একটুখানি আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলেন আমাদেরকে শান্তি দিবে কে? আল্লাহ। কথা বলেন না কেন? বলেন শান্তিদাতা কে? আল্লাহ। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম। আল্লাহ ভান্ডার, তুমি ভান্ডার শান্তির, আর শান্তি আসে তোমার পক্ষ থেকে। শুধু শান্তি চাইলেই হবে না। ধনী ব্যক্তি অনেক টাকা, অনেক পয়সা, বড় বিল্ডিং তৈরি করলো, কিন্তু শান্তি নাই। রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা মাথার নিচে ইট দিয়ে নাক ডেকে ঘুম পারেন। শান্তি কোন জায়গাতে একটু চিন্তা করলে সবগুলো পাওয়া যায়। কিছুদিন আগের বাস্তব ঘটনা শুনে যান। বাংলার কৃতি সন্তান বইয়ের থেকে লেখাপড়া করা, আমেরিকাতে থাকে, মাকে মোবাইল কিনে দিয়েছে। 17 কোটি টাকা খরচ করিয়া ঢাকার বুকে বড় বিল্ডিং তৈরি করেছে। মাকে রেখে দিয়েছে, মোবাইলে কথা বলে। এমন একটা দিন আসলো মার কথা বলতে পারে না, মার আর কোনো সন্ধানই পায় না। 1 বছর 3 মাস পরে সন্তান আমেরিকা থেকে এসে মা মা করে ডাক দিচ্ছে, মার কোনো কথা নাই। পুলিশের সহযোগিতায় বাড়ির দরজাটা খুলে নিল। তারপরে দেখা গেল মা কতদিন আগে মারা গেছে, বেডে একবারে সুটকি হয়ে পড়ে আছে। কোথায় শান্তি? একটুখানি চিন্তা করে দেখেন। টাকার দ্বারা আমরা শান্তি চাই, কিন্তু শান্তি ওইখানে নাই। আব্বা যদি খুশি হয়, আম্মা যদি খুশি হয়, আসমানের মালিক খুশি হইয়া যায়। যদি শুনে বলেন সুবহানাল্লাহ। মা, তাই বলছিলাম রে, 4টা বিষয় যদি কোন নারীর মধ্যে থাকে, ওই নারী জান্নাতে যাবে। একটু যদি বলেন কয়টা বিষয়? 4টা বিষয়। 1 নম্বর স্বামীরে ভালোবাসবে, মধুর মতো ভালোবাসবেন। 2 নম্বর কথা হলো এইবারে সন্তান বেশি নেওয়ার জন্য আগ্রহী হন, কিন্তু 2টার বেশি আর 3টা নয়। 4 নম্বর হলো স্বামী যদি প্রেম কামনা করে, ভালোবাসা কামনা করে, বিবির সঙ্গে সঙ্গে রাজি হইয়া যায়। 4 নম্বর হলো স্বামী যদি বেজার হইয়া যায়, তাহলে বিবি আর খানা পিনা করে না, স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে আর বলে যতক্ষণ তুমি রাজি না হইবা, আমার প্রতি খুশি না হইবা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খানার মধ্যে হাত দিব না। এইরকম ধরনের 4টা মেজাজ যেই বিবির মধ্যে আছে, বিশ্বনবী বলে এই বিবির ঠিকানা আল্লাহ জান্নাতে করে দিবেন। আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটুখানি সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। মনে হয় বেশি দূর আমি যাইতে পারবো না, তবে কোন কথাও বলতে চাই না। শুনে রাখেন সহিহ বুখারীর একটা বর্ণনা। ওই মহিলা সাহাবিয়া, তার নাম হলো রুমাইসা। একটু জোরে বলেন নামটা কি? রুমাইসা। 2 জন মানুষ উদ্বাস করলে হবে না, একটুখানি শুনে যান। রাত তো কেবল 11টা পার হলো। আর যদি কিছু আলোচনা হয় আপনাদের কি কষ্ট হবে নাকি? তাহলে বসে থাকতে হবে, শুনতে হবে। আর যারা এখনো বাহিরে আছেন, মেহেরবানি করে চলে আসেন ভাইরা আমার। ওই মহিলার নাম হলো রুমাইসা। রুমাইসা স্বামী ধরল আবু তালহাকে।
রুমাইসা কাফের ছিল, মুসলমান হয়ে গেল। রুমাইসার স্বামী মালিক বিন নজর বলে, রুমাইসা তুমি বেদিন হয়ে গেলে। রুমাইসা বলে, বেদিন আমি হই নাই, আমি ইসলাম কবুল করে নিয়েছি। একটা সন্তান আছে, তার নাম হলো আনাস। আনাসকে শিক্ষা দেয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বাবা তুমি বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বাবা তুমি বলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মালিক বলে, স্ত্রী রুমাইসা, আমার সন্তানকে তুমি নষ্ট করে ফেললে। বলছে, আমি নষ্ট করি নাই, আল্লাহর দ্বীন আমি শিক্ষা দিচ্ছি। একবার জোরে আওয়াজ দিয়ে বলো সুবহানাল্লাহ। রুমাইসার স্বামী সিরিয়ায় যাচ্ছিল ব্যবসা করার জন্য, শত্রুরা ধরে তাকে মেরে ফেলে। এইবারে রুমাইসা ১৪-১০ বছরের সন্তান আনাসকে লইয়া হিজরত করে রাসূলের দরবারে গিয়ে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পুত্র সন্তান আনাসকে আপনার খেদমতে আমি দিয়ে দিলাম। আনাস আল্লাহ রাসূলের অধীনে থাকে। এবারে রুমাইসাকে বিবাহ করার জন্য আবু তালহা প্রস্তাব দেয়। এবার রুমাইসা বলে, আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ হইব না। দ্বিতীয়বার যখন প্রস্তাব দেয়, তখন বুঝতে পারল ওই আবু তালহা আমার প্রতি চাহিদা আছে। সুতরাং আবু তালহাকে বলে দিল, তুমি মুশরিক, আমি মুসলমান। মুসলমান হইয়া মুশরিককে কখনো বিবাহ করা যায় না। তুমি যদি ইসলাম কবুল করো, তোমার আমার মহল্লা হবে ইসলাম। জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আবু তালহা বলে, আমি এই সময় চিন্তা ভাবনা করিয়া কয়দিন পরে আমি ফলাফল দিয়ে দিলাম, আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। একবার জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। দুইজনের মধ্যে আর একটা বাচ্চা হলো। এই বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে যায়। আবু তালহা ব্যবসায় ছিল, যেদিন আসবে ওই দিন সন্তানটা মারা গেল। যাওয়ার পরে রুমাইসা বলছে ইন্না লিল্লাহি, আবার বলছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার রাসূল বলেন, সন্তান যদি মারা যায়, বাবা যদি মারা যায়, স্বামী যদি মারা যায়, বিবি যদি মারা যায়, সর্বাগ্রে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। একটু জোরে বলেন, কি বলতে হবে? আরে বলেন না, কি বলতে হবে? তারপরে বলতে হবে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাহলে আপনার জন্য বেহেশতের মধ্যে বালাখানা তৈরি করা হবে। একবার জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। মাইরা আমার রুমাইসার কথাটাই বলছিলাম। রুমাইসা বলছে, সমাজে ও আমার পরিবারের সদস্যরা, স্বামী যখন আসবে, তোমরা স্বামীকে আমার আগে সংবাদ দেবে না। সন্তান মারা গেছে এই কথা সর্বাগ্রে আমি আমার স্বামীকে জানাইব। রাতের বেলায় স্বামী যখন আসলো, এসে বলছে, সন্তান তো ঘুমিয়ে আছে, একটু চেতন করো। বলছে, পাকা ঘুমে পড়ে গেছে, এর আর ডাক দেওয়ার দরকার নাই, রিল্যাক্সে আছে। স্বামী বুঝতে পারলো সন্তান ঘুমিয়ে আছে, ঠিক আছে, সকালে কথা বলা যাবে। তাহলে কি করা যায়? স্বামীর কাছে ইসলামী এই বিবি রুমাইসা খাবার পরিবেশন করলো, সুন্দর খাবার দিল, খানা পিনা গ্রহণ করলো, নিজকে সুন্দর করে সাজায় নিল। সাজায় নেওয়ার পরে ফিটফাট করে নিল। রাতের বেলায় যা হওয়ার দরকার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেই বিনোদন হয়ে গেল। হওয়ার পরে গোসল শেষ করে রুমাইসা এবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে। স্বামী বলে, তুমি কাঁদো কেন? রুমাইসা বলছে, স্বামী রে, একটা কথাই তো মনে আমি বলে যাই, আল্লাহ কেউ যদি তোমার কাছে কোনো জিনিস আমানত রাখে, আর মালিক যদি চাই, তুমি ফেরত দিবে কিনা? বলছে, কেন আমি ফেরত দেব না, আমি ফেরত দিয়ে দিব। তাহলে শুনে রাখো, আমার কাছে তোমার কাছে আল্লাহ মেহেরবান, সন্তানকে আমানত রেখেছিল, ওই সন্তানকে আল্লাহ ফেরত দিয়ে দিয়েছে। আবু তালহা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে, তাই যদি হয় বিবি রে, আমার সঙ্গে কেন রাতের বেলায় তুমি এমন ধরনের ব্যবহার করলে, আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি। তুমি ভালো করলে না মন্দ করলে? রাসূলের কাছে ফজরের সময় গেল, নামাজ পড়ার পরে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাতের বেলায় সন্তান আমার মারা গেছে, সন্তানকে ঢেকে রেখে আমার বিবি আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করেছে। আল্লাহ রাসূল বলে, আবু তালহা, তুমি শুনে রাখো, আমার কাছে ওহী নাযিল হলো, বারাকাল্লাহু লাকুমা ফি লাইলাতিকুমা, তোমার বিবি রজনীতে তোমার
সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে এই ব্যবহারে আসমানের মালিক খুশি হয়ে গেছে। একটু জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আয়েশা সিদ্দিকা বলেন এত স্বামী ভক্ত ছিল এই রুমাইসা, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রাসূল বলেন দাখালতু রাআইতুনি, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন আমি খেয়াল করে দেখি আনা বে রুমাইসা ইমরাত আবু তালহা জান্নাতে আমার পাশাপাশি, রুমাইসা জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করছে। আর একবার জোরে চিৎকার দিয়ে বলুন মারহাবা। মাগো এমনটি করলে হবে না, না হবে। স্বামীকে ভালোবাসবেন, শ্বশুরকে ভালোবাসবেন, শাশুড়িকে ভালোবাসবেন, যতখানি ভালোবাসার দরকার ততখানি ভালোবাসবেন। একটু আস্তে কথা বলবেন মামা। কি কিছু বলবো না ছেড়ে দেব? আর কিছু বলবো? তবে অ্যাক্টিভ হতে হবে। একটুখানি শুনে যান, আমি কথা কিন্তু আরো কিছু বলতে চাই। আহসানগঞ্জের একজন মহিলা আমার কাছে কল দিয়ে বলছে আমার বোন মারা গেছে, বোনকে কবরে যখন রাখা হলো তখন তার কানের জিনিস, নাকের ফল, হাতের যা চুরি টুরি সব সহকারে কবর দেওয়া হয়েছে। এটা ভালো হলো না খারাপ হলো না? এইরকম নয়, গরিবদেরকে হলেও হেল্প করতে হবে, দান করতে হবে, এমন কোনো বিধান নাই। কোনো মহিলার কানের জিনিস, গলার হার ইত্যাদি নিয়ে কবরে রাখলে সে জান্নাতে যাবে, এমন কোনো বিধান নাই। বিধান হলো ওই সমস্ত যদি গরিব দুঃখীদের দান করা হয়, খুশি হইয়া ওই মেয়ের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে। জোরে বলেন কার দরবারে? এটাই হলো আসল কথা। 2 নম্বর কথা হলো আমি একটা জানাজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হাজী সাহেব মারা গেছে। ওই হাজী সাহেবের লাশের চতুর্দিকে 7 জন কিংবা 9 জন বিটি চৌকি আমি দেখেছি। ওরা বসে থেকে কোরআন তেলাওয়াত করে। মাইয়েতের জন্য কোরআন নয়, জিন্দা ব্যক্তির জন্য কোরআন। এইরকম মাইয়েতকে কেন্দ্র করে কোরআন তেলাওয়াত করা কঠিন বেদাত। স্বাস্থ্য দূরে থাক, এখানে পাপ হয়ে যাবে। যেই বলে আমি বলছিলাম একই তো বেদাত করছে, দ্বিতীয়তে আবার ছেলেদেরকে দেখে ওই মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এখানে আর একটা হারাম কাজ করছে। পর্দা লঙ্ঘন করে এই সমস্ত কাজ করা হয়, একটা সওয়াব কবরে যাবে আশা করা যায় না। 2টা জানাজা আমি দেখেছি। জানাজা মানে কি একটু বলেন তো দেখি? জানাজা মানে অর্থ জানি না। জানাজা হলো মৃতদেহ। জানাজা শব্দের অর্থ হলো, একটু জোরে বলেন কি? আরে বলেন, জানাজা শব্দের অর্থ মৃতদেহ। সালাতে জানাজা, মৃতদেহের সালাত, একে সালাতে জানাজা বলা হয়। আমি 2 জানাজা মৃতদেহকে আমি দেখেছি। তাকে কাপড় দিয়ে আবৃত করিয়া, কাপড়ের কাপড় পরাইয়া দিয়া, হাঁটুর উপরে দেখি পাট করিবার শিনট এত বড়, এবার বুকের উপর দিয়ে এত বড় শিনট, আবার পেটের উপর দিয়ে এত বড় শিনট। আমি জিজ্ঞেস করলাম এইটা করার কারণ কি? বলছে কবরের আযাব মাফ হইয়া যায়। একটু জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। কত রকমের বেদাত চলছে এই সমাজে। আম্মা জান সাবধান, হুঁশিয়ার হইয়া যায়। মা গো, বেদাত করিয়া শিরক করে কোনো সময় আল্লাহকে খুশি করা যায় না। একটু জোরে বলেন খুশি করা যায়, কোনো সময় চিন্তাও করা যায় না। আরো একটি কথা বলি রে, তাহলে কি হইবে? কেউ যখন মারা যায় তখন তার শিওরের পাশে বসে আপনি তালকিন দিবেন, সেটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একটু বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আবার বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মাম্মাতা ওয়া হুয়া ইয়ালাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাতা। কোন ব্যক্তি মরে যাওয়ার সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পড়তে মারা যায়, এই ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাত দান করবে। একটু জোরে শুনি সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ গো মরণ বেলায় আমাদের নসিবে তবে এই কালিমাটা স্মরণ করে দিও। আমরা সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। বক্তা মিজানুর রহমান পাহাড় করে একজন মুরব্বী বক্তা ছিল। আমি দেখেছি বক্তৃতা শেষ করে এক জায়গাতে রাত্রে যাপন করেছিলাম। ওনাকে আমি দেখি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িয়া তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন, দোকানে হাত তুলে উনি কাঁদতেন। আমি লক্ষ্য করে দেখি হাই গো চোখের পানিগুলো উছলিয়ে উঠতেছে। আর উনি নিবেদন করছেন, আল্লাহ আমার যদি মৃত্যু হয় তুমি শুক্রবারের মৃত্যু আল্লাহ তুমি দিয়ে দিও। আমার কাছে মোবাইল যুগে মেসেজ চলে আসলো। আর লক্ষ্য করে দেখি মিজানুর রহমান পাহাড় করে শুক্রবার দিনে মারা গেছে। আল্লাহ গো তুমি তার দোয়া কবুল করে নিয়েছ। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, আল্লাহ গো তুমি যদি মৃত্যু দিও মাসটা তুমি আমাদের জন্য রমজান মাস, আর মৃত্যু দিও শুক্রবার দিনে ইমানদার যদি হয়, পরহেজগার যদি হয়, আল্লাহ ওয়ালা হয়। মা মিন মুসলিমিন ইয়ামুতু ইয়াওমাল জুমআহ, কোন মুসলমান শুক্রবার দিনে ইমানদার যদি শুক্রবার দিনে পদ্মা নিশির মা কোরআনকে ফলো করে চলে, শুক্রবার দিনে যদি মারা যায় আল্লাহ পাক তার কবরের আযাব মাফ করে দিবে। কি সুন্দর কথা! একটুখানি লক্ষ্য করে চলতে হবে, প্রার্থনা করতে জানি না। 5 ওয়াক্ত সালাত যারা পড়েন তাদেরকে বলে যায় শেষ রাত্রে আর একটা নামাজ আছে, একটু বলেন তো এই নামাজের নাম কি? এই তো সবাই আমরা জানি, যেই ব্যক্তি আমল করে তার মতো ভালো মানুষ আর কি আছে? এই তো কয়দিন আগে নিসফ শাবান শবে বরাত নিয়ে অনেকেই পাগল হয়ে গেল। শবে বরাত নিয়ে আমরা তো সেইটা আমল করি না, কিন্তু বন্ধুগণ এক প্রকার মানুষ শবে বরাত আমল করে চলে। তার চাইতে একটা জিনিস বলে যায়, যার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, যার মধ্যে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি নাই, সবাই একমত। ইয়ানজিলুল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ফি কুল্লি লাইলাতিন ইলা সামাইদ দুনিয়া। রাতের যখন শেষ বেলা, রাতকে 3টা ভাগে ভাগ করিয়া 2 ভাগ যখন গুজরিয়ে যায়, 1 ভাগ যখন অবশিষ্ট থাকে রাত 2টার দিকে, স্বয়ং আল্লাহ পাক নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। জোরে চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। নেমে আসার পরে বলে, বান্দা তুমি কি চাইবা আমি সেইটাই দিয়ে দেব। তুমি ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব। তুমি তওবা করো আমি তোমার তওবা কবুল করে নেব। একবার জোরে আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাগ্যবতী মাকে রে, ভাগ্যবানকে রইছে তাহাজ্জুদের সময় উঠিয়া রাতের শেষ বেলায় জাগিয়া 2 রাকাত নামাজ পড়ে, 4 রাকাত নামাজ পড়ে, কিংবা 6 রাকাত সালাত আদায় করে, কিংবা 8 রাকাত সালাত আদায় করে, সেজদায় পড়ে গিয়ে কাঁদে। কোন সময় মধ্যে মাঝখানে একটু দম দিয়া বস থেকে হাত তুলে কাঁদে আর বলে, আল্লাহ তুমি আমারে মাফ করে দাও। মাবুদ পরওয়ারদিগার তোমার কাছে চাই, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, স্বামীরে মাফ করে দাও, সন্তানকে তুমি মাফ করে দাও। বাবা কবরে গেছে, বাবারে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ আম্মা জান নাই, আম্মাকে তুমি মাফ করে দাও। শাশুড়ি নাই, শ্বশুর নাই, ওরা সব অন্ধকার কবরে গেছে, আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। এমন করে যদি রাতের শেষ বেলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়, ওই প্রার্থনা মহান আল্লাহ কবুল করে থাকে। একবার জোরে আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলে, إن ناشئة الليل
বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেন কাপড়ে আচ্ছাদিত মহামানব আমার রাসূলকে সম্বোধন করে বলা হলো আপনি জাগন, রাতের বেলায় জাগন, ইবাদত করুন। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চাইতে কিছু কম, রাতের অর্ধেক কিংবা তার চাইতে কিছু বেশি আপনি সালাত আদায় করুন, কোরআন তেলাওয়াত করুন। আর যখন নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করবে থেমে থেমে আস্তে আস্তে আপনি কোরআন তেলাওয়াত করুন। আমি আল্লাহ শ্রবণ করিয়া আপনার চাওয়া পাওয়া মঞ্জুর করে দিব। একবার জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। জাগি রে রাতে বেলায় জাগি, মহান আল্লাহকে ডাকি, মহান আল্লাহ খুশি হয়ে যাবেন, আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। ও দরদি ভাইরা, পর্দা বেশি মায়েরা, এখানে শেষ হয় না, কিছু কথা আপনাদেরকে নিয়ে সামনের দিকে আরো একটুখানি যাই, ভালো করে শুনে রাখেন। আল্লাহ কোরআনুল কারীমে সব দিয়েছে, কোনটা বাদ নাই। একটুখানি বলে যাই, মাগো আপনাদেরকে আল্লাহ পাক বঞ্চিত করেন নাই, মাহরুম করেন নাই। একটুখানি বলে সামনের দিকে যাই, তাহলে শোনেন। একজন বলছে একে হজে নিয়ে যাচ্ছে, তো মেয়েদেরকে মাহরুম করলো, সম্পদ দেয় নাই, ছেলেদেরকে দিয়েছে, হজ করে কি করবে? মাহরুম করলো কন্যাকে, তারপরে টাকা লইয়া হজ করতে যায়, এর হজ হবে কিনা? আপনাদের কাছে একটুখানি বলে, হারাম লইয়া হজ করতে যদি যান, আল্লাহর ঘরের মধ্যেও যদি ঢোকেন, তারপরে যদি বলেন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক লা শারীকা লাক লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক, এমন করে যদি আপনি তালবিয়া পড়েন, কাজ হইবে না, কাজ হইবে না। আকাশ থেকে গাইবি আওয়াজ চলে আসবে, লা লাব্বাইক, তুমি এখানে উপস্থিত নাও, বাংলার জমিনে তুমি যাও, পবিত্র টাকা লইয়া তুমি হজ করতে আসো, তাহলে তোমার হজ আল্লাহর দরবারে কবুল করা হবে। ও দরদি মায়েরা, একটুখানি শুনে যান। আল্লাহ পাক সম্পদ আপনাকে দিয়েছে, মা আপনাকে দিয়েছে, আপনার স্বামীকেও দিয়েছে, আপনার ভাইকে দিয়েছে, বাবাকে দিয়েছে, মাকে দিয়েছে, স্বামীকে দিয়েছে, স্ত্রীকে দিয়েছে। কেমন করে দিল তা একটুখানি শুনে যান, মনে প্রাণে দেরি করে একটুখানি শুনে যান। ইউসিকুমুল্লাহু ফি আওলাদিকুম লিযযাকারি মিসলু হাযিল উনসায়াইন। একবার জোরে কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহ পাক কমান্ড করছেন, আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, ওসিয়ত করছেন। দুই কন্যা সমান এক ছেলে অংশ পাবে, দুই কন্যা যতখানি পাবে এক ছেলে ওই সমতুল্য সম্পদ পাবে। এই বিধান হলো আল্লাহ। একটু জোরে বলেন বিধানটা আল্লাহ। তাহলে কন্যার মুখটা মুছে দিবেন, তা চলবে না। ছেলেকে দিবেন, মেয়েকে মাহরুম করবেন, চলবে না। আল্লাহ বলেন দুই কন্যা সমান এক ছেলে অংশ পাবে। ফাইন কন্যা নিসাআন ফাওকাসনাতাইনি ফালাহুন্না থুলুসা মা তারাকা। ছেলে যদি না থাকে, শুধুমাত্র কন্যা যদি থাকে, আর কন্যার পরিমাণ যদি দুইজন দুইয়ের বেশি হয়, 3 ভাগের 2 ভাগ কন্যাদের মধ্যে সম্পদ দিতে হবে। ওয়াইন কানাত ওয়াহিদাতান ফালাহান নিস। কন্যা যদি একজন হয়, বাবা মায়ের ছেড়ে যাওয়া সম্পদ অর্ধেকটা লাভ করবেন। ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث। একটুখানি শুনলে পরিষ্কার হয়ে যায়, সন্তান যদি থাকা অবস্থায়, আব্বা যদি থাকে, আম্মা যদি থাকে, আব্বা আম্মা দুইজনকে 1/6 করে সম্পদ দিতে হবে। এই দিকে যদি সন্তান আদি না থাকে, ওয়ারিস যদি আব্বা আম্মা হয়, তাহলে মাকে 3 ভাগের 1 ভাগ সম্পদ দিতে হবে। বাবা আসাবা হইয়া তামাম সম্পদ লাভ করবে। ও দরদি ভাইরা আমার, ফাইন কানা লাহু ইখওয়াতুন ফালিউম্মিহি
যদি মাইয়াতের সন্তানাদি নাই, পিতা মাতা আছে আর ভাই আছে, ভাইকে সম্পদ দিতে হবে আর মাকে এখানে 6 ভাগের 1 ভাগ দিতে হবে। এই বন্টন প্রক্রিয়া হলো আল্লাহ পাক দিয়েছেন। ও দরদি ভাই আমার, কখন এই বন্টন প্রক্রিয়া? মাইয়াতের যদি ঋণ থাকে, ওসিয়ত থাকে, এই ঋণটা আগে পরিশোধ করতে হবে, ওসিয়ত পূর্ণ করতে হবে, তারপরে জমিন বন্টন করতে হবে। এই বিধান দিয়েছেন একজন, জয় বলেন তিনি কে? একটু জয় বলেন কে? এইবারে বিবি মারা গেছে, স্বামী আছে, তাহলে কতখানি স্বামী পাবে? ফাইন কানা লাহু, আল্লাহ বলেন ওয়ালাকুম নিসফু মা তারাকা আজওয়াজুকুম ইন লাম ইয়াকুল লাহুন্না ওয়ালাদুন ফাইন কানা লাহুন্না ওয়ালাদুন ফালাকুমুর রুবু মিম্মা তারাকনা মিন বা'দি ওয়াসিয়াতিন ইউসিনা বিহা আও গায়র। নিঃসন্তানী বিবি মারা গেছে, বিবির সন্তান নাই, স্বামী অর্ধেক সম্পদ লাভ করবেন। আর যদি সন্তানাদি থাকে, তাহলে বিবির ছেড়ে দেওয়া সম্পদ স্বামী 4 ভাগের 1 ভাগ পাইবেন। এই বন্টন প্রক্রিয়া যদি বিবির ওসিয়ত থাকে, ঋণ তাকে আগে পরিশোধ করতে হবে। তারপরে আল্লাহ বলেন ওয়ালাহুন্না রুবু মিম্মা তারাকতুম মিন বা'দি ওয়াসিয়াতিন ওয়ালাহুন্না রুবু মিম্মা তারাকতুম ইন লাম ইয়াকুল লাকুম ওয়ালাদুন ফাইন কানা লাকুম ওয়ালাদুন ফালাহুন্না থুমুরু মিম্মা তারাকতুম মিন বা'দি ওয়াসিয়াতিন তুসুনা বিহা আও দাইন। এইবারে স্বামী মারা গেছে, সন্তানাদি নাই, বিবি 4 ভাগের 1 ভাগ সম্পদ লাভ করবে। আর যদি স্বামী সন্তানাদি রেখে যায় বিবি, তাহলে 8 ভাগের 1 ভাগ সম্পদ লাভ করবে। এই বন্টন প্রক্রিয়া হলো, স্বামীর যদি ঋণ থাকে আগে পরিশোধ করতে হবে, ওসিয়ত থাকে পরিশোধ করতে হবে। ও আমার দরদি ভাই, এইভাবে সন্তান সম্পদ বন্টন করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, এমন একজন ব্যক্তি মারা গেছে যার ছেলেও নাই, মেয়েও নাই, যার বিবিও নাই, বাবাও নাই, মাও নাই, একে কালালা বলা হয়। আল্লাহ পাক বলেন ওয়াইন কানা রাজুলুন ইউরাসু কালাতান আও ইমরাতুন ওয়া লাহু আখুন আও উখতুন ফালিকুল্লি ওয়াহিদিন মিনহুমা সুদুস ফাইন কানু আকতারা মিন যালিকা ফাহুম শুরাকাউ ফি সুলুসি মিন বা'দি ওয়াসিয়াতিন ইউসা বিহা আও গায়রা মুআলিম ওয়াসিয়াতাম মিনাল্লাহি ওয়াল্লাহু আলীমুন হালিম। একজন ব্যক্তি মারা গেল, যার বাবাও নাই, মাও নাই, ছেলেও নাই, মেয়ে নাই, একে কালালা বলা হয়। আছে শুধুমাত্র একজন ভাই আর একজন বোন। তাহলে 2 জনকে 1/6 করে সম্পদ দেওয়া হবে। আর যদি ভাই বোনের পরিমাণ অনেক হয়ে যায়, 3 ভাগের 1 ভাগ ভাই বোনদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এইটা মাইয়েতের যদি ঋণ থাকে আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, ওসিয়ত থাকলে ওসিয়ত পরিশোধ করতে হবে। তারপরে এই বন্টন প্রক্রিয়া এর যদি ব্যতিক্রম করেন, আল্লাহর কাছে ধরা খাইতে হবে। তাই সবাইকে একটুখানি বলে যায়, বিধান মানব আল্লাহ। ওই আল্লাহ অন্ধকার কবর আমাদের জন্য শান্তির ঘর বানায় দিবেন। জোরে আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। কবরে শান্তি দেওয়ার মালিককে আরেকটু জোরে বলেন, শান্তি দেওয়ার মালিককে। আহারে, একটুখানি চিন্তাও করেন নাই। তাহলে আসুন কবর নিয়ে 5টা মিনিট কথা বলে মা বোনদের সাথে একটুখানি বলবো। কবরে যেতে হবে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। একটু জোরে বলেন, সন্দেহ আছে? কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, 3 জায়গাতে বলা হলো যার প্রাণ আছে তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এইটা হলো 185 নম্বর আয়াতে কারিমা সূরা আলে ইমরান। সূরা আম্বিয়ার 35 নম্বর আয়াতে কারিমায় আল্লাহ বলেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, যার জীবন আছে তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সূরা আনকাবুত 57 নম্বর আয়াতে কারিমায় আল্লাহ পাক বলেন কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, যার প্রাণ আছে তার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। মানুষ মরণশীল, শুধু এই কথা নয়,
হাতির মতো বড় জানোয়ার থেকে শুরু করে পায়ের নিচের পিপিলিকা পর্যন্ত সবাই আমরা মারা যাব, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ। কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। সবাই আমরা মারা যাব, অন্ধকার কবরে যাব। যাইতে হইবে রে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে 5 ওয়াক্ত, এই ব্যক্তির কথা একটুখানি বলে যায়। কবরে যখন যাবে, কবরে যাওয়ার পরে এমন একটা সময় উঠানো হবে, ইজামুল খিলাল মাইয়িতু কাবরা মুসরাফলাহু শামসু ইনদা গুরুবিহা ফায়াজলিসু ইয়ামসাজ ওয়া ইলাইহি ওয়া ইয়াকুলু দাউল মুসাল্লি রাহু আবু দাউদ। আমার রাসূল বলেন, যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে নামাজ বেশি করত, ছেলেকে বলে বাবা তুমি নামাজ পড়ো, মেয়েকে বলে তুমি নামাজ পড়ো, অত নামাজের জন্য ভক্ত সবাইকে নামাজে বানাইতে চায়। যখন মানুষদেরকে দেখে তখন জিজ্ঞাসা করে তুমি নামাজ পড়ছো কিনা, তুমি নামাজ পড়ো কিনা। এমন ধরনের ব্যক্তি যদি মারা যায়, অন্ধকার কবরে যায়, কবরে যাওয়ার পরে এমন একটা পরিবেশে তাকে উত্তোলন করা হয়। কবরে জাগ্রত হওয়া মাত্র লক্ষ্য করে দেখবে সূর্য এই মাত্র ডুবে যাচ্ছে। এই সময় কবরে তাকে উত্তোলন করা হবে। উত্তোলন করার পরে কবরবাসী বলবে আমি তো আসরের নামাজ পড়ি নাই, ওই তো সূর্য অস্তমিত হয়, সূর্য ডুবে যায়, নামাজ পড়ি নাই। মুনকার নাকির এই সময় এসে বলবে কবরবাসী তুমি কি কবরে আছো? বাড়িওয়ালা বাড়িতে আছো? তো বলবে আমি আসি, ভাই দেরি করো, আমি তো আসরের নামাজ পড়ি নাই, কেমন ভাবে আমি গিয়েছিলাম, আগে আমি নামাজ পড়ে লই, তারপরে তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলবে। মুনকার নাকির বলবে রে এইটা তো বাড়ি নয়, ঘর নয়, এইটা হলো কবরের ঘর, এখানে নামাজের কোনো দরকার নাই। কবরবাসী বলবে তাহলে কেন নামাজের স্রোত ধারণ করিয়া অন্ধকার কবরের মধ্যে আমাকে উত্তোলন করা হয়েছে? এই সময় মুনকার নাকির বলবে তুমি দুনিয়াতে নামাজের জন্য পাগল ছিলে, যার জন্য আমরা খুশি হইয়া রাজি হইয়া তোমাকে কবরে আসরের শেষ বেলায় উত্তোলন করেছে। এই মাত্র তোমাকে 3টা প্রশ্ন করা হবে, তারপরে তোমার কবরের ঘর জান্নাতের বাগিচা বানানো হবে। একবার জোরে আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। মা কত সুন্দর কথা রে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না, যে মা মাসিক জড়িত কারণে রমজানে রোজা রাখতে পারেন নাই, গত বছর রোজা নষ্ট হয়ে গেছে, এইটা কয়েকদিন পরে আবার সিয়াম শুরু হয়ে যাবে। মাসিক জড়িত কারণে যেই মা রমজানে রোজা রাখতে পারেন নাই, ওই মাকে আমি হাত পা ধরে বলবো ফরজ রোজা নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি উঠা দিবেন, এখনো সময় আছে। যদি আপনি না উঠান মা আল্লাহর কাছে ধরা খেয়ে যাবেন, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। তাই একটুখানি বলে যায় মা গো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন আর এই মাহে রমজানে রোজা রাখবেন, এটা যদি নষ্ট হয়ে যায় এখনো উঠা দিবেন। যদি না উঠান মা আল্লাহর কাছে ধরা খাবেন, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। আল্লাহ পাক বলেন কুল্লুল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম ওয়া ইয়াহফাযু ফুরুজাহুম যালিকা আযকা লাহুম ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা ইয়াসনাউন। একবার জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। কণ্ঠ ছেড়ে যে একবার জোরছে বলেন মারহাবা। এক বক্তা বক্তৃতা করছিল, বক্তৃতা শেষ করে দেখে এক বুড়িমা খালি কেঁদেই যাচ্ছে। বক্তা তো দেখলো বুড়িমার অবস্থা খারাপ, ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে বুড়িমা আপনি তো চোখের পানি চোখের মধ্যে রাখতে পারেন না, শুধু কেঁদেই যাচ্ছেন। বুড়িমা এত কাদার কারণ কি একটুখানি বলেন? কবরের কথা স্মরণ করে কাঁদছেন, মিজানের কথা স্মরণ করে কাঁদছেন। বুড়িমা বলছে ওই জন্য কাঁদছি না রে বাবা। তাহলে কিসের জন্য কাঁদেন? বলছে আমার অনেক আগে একটা ছাগল ছিল, ছাগলের মুখে দাড়ি ছিল তোমার দাড়ির মতোই।
এই কথা মনে করি আমি কাঁদতেছি। তাই মা বোনদেরকে বলছি, বাজে চিন্তা লইয়া যদি থাকেন বক্তৃতা মাঠে মারা যাবে, কোনো কাজে লাগবে না, একটু অন্তরে চোখ দিয়ে শুনতে হবে। আল্লাহ পাক বললেন, ইমানদার পুরুষ রে, রাস্তা চলার সময় চক্ষুকে তোমরা হেফাজত করো, আল্লাহর ইসলামের হেফাজত করো, এটাই উত্তম পন্থা। আমার রাসূল বলেন যে চক্ষুর হেফাজত করেন, চক্ষুকে সংযত করলো, আল্লাহর ইসলামের হেফাজত করলো, আজমানুল লাহুল জান্নাত, ওই ব্যক্তির জন্য, যুবকের জন্য, পুরুষের জন্য আমি রাসূল জান্নাতের সুপারিশকারী হয়ে যাব। একবার জোরে আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। হায়রে বুঝতে পারি না, সূরা ফাতিহা পড়ি, তার অর্থ বুঝি না। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, প্রেজ বি টু আল্লাহ, লর্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি হলেন তামাম জগতের মালিক, আর রহমানির রহিম, দি বেনিফিসিয়েন্ট, মার্সিফুল। আল্লাহ হলেন দয়ালু এবং আল্লাহ হলেন করুণাময়। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, কত সুন্দর করে পড়ি, তার অর্থ জানি না। অনার অফ দি ডে অফ জাজমেন্ট, কিয়ামত দিবসের মালিক হলো আল্লাহ। একটু জোরে বলেন, কিয়ামত দিবসের মালিক কে? কত সুন্দর করে বলা হলো, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। আল্লাহ, ইবাদত করি তোমার রে। কার ইবাদত করি? আমরা সবাই ইবাদত করি আল্লাহ। একটু জোরে বলেন, কার ইবাদত করি ভাই? ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। আল্লাহ গো, তোমার কাছে আমরা সাহায্য চাই। বান্দা সালাত আদায় করতে গিয়া, বান্দা সালাত আদায় করতে গিয়া তো সুন্দর করে নিবেদন করে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে, কিন্তু আমরা যে অর্থ বুঝি না, শুধুমাত্র অন্ধর মতো, বোবার মতো করে যায়। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। তোমার কাছে ইবাদত করি আল্লাহ গো, সিজদা দিই তোমার কাছে। রব্বুল আলামিন, তোমার কাছে আমি চাই তুমি আমারে মাফ করে দাও, আমার একটা পুত্র সন্তান দাও, কন্যা সন্তান দাও। মাবুদ, আব্বার আম্মা অসুস্থ, তুমি মাফ করে দাও। ও গো, কত সুন্দর করিয়া বান্দা সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, তাই সবার কাছে একটুখানি বলে যায়, ঢোলক বলক সকল ভুলিয়া তোমারই চরণে পড়ি লুটাইয়া, তোমারই সকাশে যাসি হে সকলে, তোমারই সকাশে যাসি হে সকলে, তোমারই করুণা কালি অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী, বিচার দিনের মালিক হলো আল্লাহ। একটু জোরে বলেন, বিচার দিনের মালিক কে? একটা আওয়াজ দিয়ে বলেন, বিচার দিনের মালিক কে? এত ওয়াজ বক্তৃতা শুনলে, লক্ষ জনতা থাকলে যে বক্তৃতা দিতে হয়, 10 জন ব্যক্তির মধ্যে একই বক্তৃতা দিতে হয়। মা, কবরে বলে আপনি গেছেন রে, ইমানদার যদি হয়, আল্লাহওয়ালা হয়, তাহলে যখন কবরে নেওয়া হয় তখন বলে দেরি আর করো না, তাড়াতাড়ি কবরে নিয়ে চলো। কি জন্য নিয়ে চলো? মুমিন, পরহেজগার, আল্লাহওয়ালা, ইমানদার আর পর্দানিশীল মা যে স্বামীর খেদমত করে চলে, ওই মা আর বাবা সবাইকে যখন কবরে রাখা হয়, ইমানদারকে মাটি চাপা দেওয়া মাত্র তার কবরের ঘর জান্নাতের বাগিচা হইয়া যায়। একটু জোরে জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন মারহাবা। কবর হলো কঠিন ঘর, দরজা জানলা নাই গো তার। কবরে কি দরজা জানলা আছে? কবর হলো কঠিন ঘর, দরজা জানলা নাই গো তার। একা একাই থাকতে হইবে, সঙ্গী নাই, সঙ্গী নাই। মোর কান্না কি রাশিয়া, মোটাই চলবে বসিয়া। 3টা প্রশ্ন করবে তারা আরবিতে, আরবিতে।
জবাব দিলে শান্তি ভাই, নইলে তো রেহাই নাই। লোহার ডান্ডা মারবে তোমায় হাতিয়া হাতিয়া, লোহার ডান্ডা মারবে তোমায় হাতিয়া হাতিয়া। আমি কয়টা কথা আপনাদের কাছে বলবো, দেখতে দেখতে সময় শেষ হয়ে যায়, এতখানি না বললেই পারি নাই। মেয়েটার বাড়ি হলো মিশরে, তো যদি বলেন বাড়ি কোথায়? মিশর দেশের মেয়েটা খ্রিস্টান ধর্মে, খ্রিস্টান। ও যেখানে বসবাস করে পাশে আছে মসজিদ। মেয়েটা আরবি শিক্ষিকা, মানে আরবি শিক্ষা দিয়ে থাকে। ও মেয়েটা দেখে মুসলমানদের মসজিদের কেরাত শুনতে পায়, মাইক্রোফোনে নামাজ পড়ানো হয়। উনি যখন ফজরের নামাজ পড়েন তখন শুনতে পায় ইয়াকা না'বুদু ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। বারবার শুনতে পায় ফজরের 2 রাকাত নামাজে, এবার মাগরিবের 2 রাকাত নামাজে শুনতে পায় ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। এটা কোন সূরার মধ্যে আছে একটুখানি বলেন? সূরা ফাতিহার মধ্যে আছে। এশার নামাজের সময় জানেন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। ওই মহিলা দেখলো বান্দা নিবেদন করে, আল্লাহ তুমি আমাকে সহজ পথ সরল পথে পরিচালিত করো, এইরকম করে দোয়া করে। এই মহিলা তার স্বামীকে বলছে, স্বামী রে, মুসলমানদের ইবাদত আমি সইতে পারি না, বারবার করে দিনে 6 বার বলে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আল্লাহ গো, সহজ পথে হেদায়েতের পথে তুমি পরিচালনা করো, তুমি হেদায়েত দাও, সঠিক পথে তুমি হেদায়েত দাও। 6 বার যদি দিনে বলে, এবার মাসে কয়বার বলে, বছরে বলে, আল্লাহ হেদায়েত না দিয়াই পারে না। এইবারে স্বামীকে বলছে, স্বামী আমরা একটুখানি দেখব। তারপরে মুসলমান এক মেয়েকে যখন জিজ্ঞাসা করলো তখন বলছে 6 বার নয়, আমরা দিন আর রাতে ফরজ নামাজ পড়ি 17 রাকাত, আর সুন্নাত পড়ি 12 রাকাত। 17 আর 12 হয়ে গেল 29 রাকাত। প্রত্যেকটা রাকাতে গোপনে এবং প্রকাশ্যভাবে আমরা পড়ি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। ইহদি তুমি হেদায়েত দাও, না আমাদেরকে সিরাতাল মুস্তাকিম সহজ পথে সোজা পথে আমাদেরকে তুমি হেদায়েত দাও। এইটা আমরা 29 বার পড়ি। মেয়েটার এবারে টনক লড়ে গেল, স্বামীর কাছে বলে, স্বামী রে, আমরা আমাদের গির্জায় যাবো, এমন ধরনের ইবাদত আছে কিনা একটুখানি আমরা জানবো। এবার গির্জায় গেল, এমন কোন ইবাদত পেল না যা মুসলমানদের মধ্যে আছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। এবার স্বামীকে বলছে, স্বামী রে, তুমি ইসলাম কবুল করো না করো, আমি বুঝতে পেরেছি ইসলাম সত্য। সূরা ফাতিহা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম আয়াতের দিকে লক্ষ্য করিয়া এই মহিলা কালিমায়ে শাহাদাত পড়িয়া মুসলমান হয়ে গেল। একটু জোরে শুনি বলেন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন মারহাবা। কি সুন্দর কথা যুবরাজ, শুনে রাখো। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটা ছেলে ক্লাস ইন্টারমিডিয়েটে লেখাপড়া করে, বন্ধুর সঙ্গে চলাফেরা করে। বন্ধুরা যখন কোরআন তেলাওয়াত করে পাগল হয়ে যায়। কি পড়ো তোমরা? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আই সলিসিট হেল্প টু আল্লাহ ফ্রম দি ইভিলস অফ শয়তান। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওয়াসওয়াসা দেওয়া শয়তানের খপ্পর থেকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন দি নেম অফ আল্লাহ, দি বেনিফিশিয়ারি মার্সিফুল। ওই আল্লাহর নামে আমি শুরু করছি, যিনি হলেন করুণাময়, দয়ালু। এত সুন্দর করে যখন পরে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ও বন্ধু, কি পড়ছো? প্রেজ বি টু আল্লাহ, লর্ড অফ দি ওয়ার্ল্ডস। তামাম প্রশংসা ওই আল্লাহ পাকের, যিনি হলেন তামাম জগতের মালিক। একটু আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বলুন, তামাম জগতের মালিক কে? আরে কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে বলুন, তামাম জগতের মালিক কে? এটা শুনলো এই ইন্টারমিডিয়েটের খ্রিস্টান ছেলে মুসলমানদের ছেলেদের সঙ্গে থাকে। খাওয়ার সময় মুসলমানের ছেলেরা বলে বিসমিল্লাহ। একটু জেলে বলেন, কি বলে? বিসমিল্লাহ বলে। বিসমিল্লাহ বললে শয়তান থাকে না, আর বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান তার অনুসারীদেরকে লইয়া এই খানার মধ্যে বসে যায়। আর কোনো সময় বাম হাতে খাবেন না, মাগো লা তাকুলু বিশিমাল ফাইন্না শাইতানা ইয়াকুলু বিশিমাল। বাম হাতে খায় শয়তান,
হাইরে আলোচনা গেল, জনগণ যদি চলে যায় তো কি অবস্থায় হবে। তা একটু খালি বলতে চাই, বাম হাতে খায় শয়তান। একটু যদি বলেন বাম হাতে কে খায়? আরে কথা বলেন, বাম হাতে কে খায়? আর মুসলমান খায় ডান হাতে। একটু যদি বলেন কোন হাতে? একটা আমল শুধু নিয়ে বাড়িতেও যদি যান তবুও আপনি পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন। আমলটা করি আর আল্লাহ আমাদেরকে করার তৌফিক দিক। সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। ওই ছেলেটা, মুসলমান ছেলেরা যখন শয়ন করছে তখন পড়ছে আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া। বন্ধ তুমি কি বললে? এইটা আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নামে আমি ঘুমে যাচ্ছি, এই ঘুম থেকে হয় তুমি আমারে জাগাবে, নইলে এই ঘুম আমার জন্য মৃত্যু হয়ে যাবে। ঘুম থেকে জাগার পরে মুসলমান ছেলেরা যখন পড়ে আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। ও মাবুদ, তোমার প্রশংসা, তুমি আমাকে মৃত্যু থেকে জিন্দা করলে আর শেষ পর্যন্ত আমরা তোমার কাছেই যাবো। এত সুন্দর করে দোয়া করে। এই কথা শুনিয়া এই খ্রিস্টান ছেলে বাড়িতে গিয়ে তার বাপকে বলছে, আব্বা ইসলাম ধর্ম সত্য আর মুসলমান সত্য, আমি মুসলমান হয়ে যাব। বাপ বলছে যদি ফাদ্দার, আবার যদি তুমি রিভিশন দাও, আবার যদি তুমি বলো মুসলমান হও, গুলি করে তোমার আমি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব। একটা দিন সকালবেলা এই ছেলেটা ভাত খাওয়ার সময় বলছে, আব্বা আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি। বাবা পিস্তল নিয়ে আসলো, নিয়ে এসে ছেলেকে উঠাউঠি কয়েকটা গুলি করলো হাঁটুতে লাগিয়া। হাঁটুর উপরের অংশের সঙ্গে এবারে নিচের আপনার পাটা শুধুমাত্র ঝরে পড়ছে, একবারে আর চলবে না, কেটেই ফেলে দিতে হবে। এই সন্তানকে লইয়া মা আর কয়েকজন লোক ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার বলছে এই পা চলবে না, যেহেতু একবারই নষ্ট হয়ে গেছে। মা বলছে আমার ছেলের ধর্ম যদি সত্য হয়, আল্লাহ যদি সত্য থেকে থাকে, নিশ্চয় মেহেরবান আল্লাহ এই পাটা জোড়া লেগে দিবে। ডাক্তার বলছে অসম্ভব, হিন্দু মানুষ। তারপরে মায়ের অনুরোধে এবারে সন্তানের পাটা বান্ডিশ করে দিল। 15 দিন পরে, একটু যদি বলেন কয়দিন পরে? 15 দিন পরে বান্ডিশ খুলে দেখে পূর্বের মতো পা সুন্দর হয়ে গেছে। ডাক্তার এই দৃশ্য দেখে বলছে, সন্তান রে, তোমার আগেই আমি কালিমা করে মুসলমান হয়ে গেলাম। মা বলছে তোর বাপ আমাকে ভাত দিক আর না দিক, আমিও মুসলমান হয়ে গেলাম। কিসের বলে এই জিনিসটা হয়ে গেল? ওইটা সূরা ফাতিহার মধ্যে আছে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। মাগো তুমি আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো। এই প্রার্থনা আল্লাহর বান্দা করে আল্লাহর কাছে, খুঁজে করেন কার কাছে? মা সর্বশেষ কথা বলে যায়, মা গো আমার আল্লাহ বলেন করলেন মুমিনাতি ইয়াজুজুনা ওয়াসাইহিনা ওয়া ইয়াফাজনা ফুরুজাহুন্না। আল্লাহ পাক বলেন নারী জাতি রে, তুমি যখন রাস্তায় চলবে তোমার চক্ষুটা তুমি সংযত করো, আল্লাহ লজ্জাস্থানে তুমি হেফাজত করো, তাহলে তোমাদেরকে আমি আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেব। এরপরে আল্লাহ বলেন ওয়ালিয়াজরিবনা বিখুমুরিহিনা আলা যুরিহিনা, তুমি তোমার মাথার কাপড়টা গ্রীবাতে সইয়া তারপরে বক্ষস্থলের নিচে একবারে নেমে দাও। এমন কিছু করো না তোমার বক্ষস্থল যুবকেরা দেখে তারা লোক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, এইরকম যেন না হয়। আল্লাহ বলেন ওয়ালিয়াজরিবনা বিখুমুরিহিনা আলা যুরিহিনা, তোমার মাথার কাপড় বক্ষস্থলের নিচ পর্যন্ত তুমি ঝুলিয়ে দাও, পর্দা করো। এটা আল্লাহর ঘোষণা। এবার মা কার কাছে পর্দা করা লাগবে না? পর্দা করা লাগবে না এই ব্যক্তির কাছে, ইল্লা লিমাউলাতিহিন্না, মহিলাদের স্বামীর কাছে পর্দা নাই। একটু জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আবাইহিন্না, বাপের কাছে পর্দা লাগবে না। আপন দাদা আপন নানার কাছে পর্দা লাগবে না। তারপরে বলা চাও আইহিন্না, শ্বশুরের কাছে পর্দা করা লাগবে না। আও আপনাইহিন্না, সন্তানের কাছে পর্দা করা লাগবে না। আও আপনাইহিন্না, এবারে নাতির কাছে পর্দা করা লাগবে না। ইখওয়ানিহিন্না, ভাইয়ের কাছে পর্দা করা লাগবে না। আও বানি ইখওয়ানিহিন্না, ভাইয়ের সন্তান ভাতিজার কাছে পর্দা করা লাগবে না। আও বানি আখওয়াতিহিন্না, মা আপন
ভাগনার কাছে পর্দা করা লাগবে না। আও নিসাইহিন্না আও মা মালাকাত আইমানুহুন্না, আপনার বাড়িতে যে কাজের মেয়ে আছে এই কাজের মেয়ের কাছে পর্দা করা লাগবে না। ঘোষণা হলো আল্লাহ জোরে বলেন ঘোষণা কেন? যেই পুরুষের যৌন ক্ষমতা নাই ওই পুরুষের কাছে পর্দা করা লাগবে না। আগে ওই ছোট্ট ছেলে যে মহিলাদের গোপন খবর জানে না এই ছোট্ট ছেলের কাছে পর্দা করা লাগবে না। আম্মা জান আল্লাহ পাক আরো বলছেন ওয়ালা ইয়াজরিনা অন্য মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্য, পরপুরুষের মনোরঞ্জন করার জন্য নিজকে ফিটফাট করিয়া আলতা সোনো পাউডার আর চুলের সুন্দর কাটন ধরিয়া সাজসজ্জা হইয়া পোশাকটা পাতলা পিলপিলে করিয়া রাস্তায় তুমি বের হইও না। আল্লাহ নিষেধ করেছেন। অনেক কিছুই বলে গেলাম, মা প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরিয়া কথা আমি বলতে চাই না, 12টা বেজে যাচ্ছে, কিছু কালেকশন আছে। এলাকার মা ভালোবাসে, মা বোনদের জন্য একটুখানি নিবেদন করে যায়, আল্লাহ গো মা বোনদের মাফ করে দিয়া, মা বোনদের ঠিকানা তুমি জান্নাতুল ফেরদাউসে লিখে রাখো। আমরা সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। যেই ঘরে শান্তি নাই আল্লাহ সেই ঘরে তুমি শান্তি দিয়ে দাও। আমরা সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ মা বোনদের উদর থেকে, পেট থেকে যে সন্তান বের হবে নবী মুহাম্মদের মতো, মেয়ে হলে আয়েশা ফাতেমার মতো, ওমরের মতো, আবু বকরের মতো এত সুন্দর চরিত্র সম্পন্ন ছেলে আর মেয়ে মা বোনদের পেটে তুমি দিয়ে দাও। আমরা সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। মা স্বামীর খেদমত করবেন, মা শ্বশুরের খেদমত করবেন, শাশুড়ির খেদমত করবেন। এখনো বহুত গরম কথা থেকে গেল, বলতে পারি নাই, বলতে আসছে না, সামনে কম। মা গো আল্লাহ রাস্তে স্বামীর খেদমত করবেন, শ্বশুরকে ভালোবাসবেন, শাশুড়িকে ভালোবাসবেন। আল্লাহ কবুল করে নিয়া, মা গো আপনার শ্রম কবুল করে নিয়া আল্লাহ যেন তার কাঙ্ক্ষিত, আমাদের সবার কাঙ্ক্ষিত জান্নাতুল ফিরদাউস আল্লাহ নসিব করেন। আমরা সবাই বলি